آیت نمبر 165۔ اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی یعنی کہ احد کے میدان میں، جبکہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے تھے یعنی کہ بدر کے میدان میں مسلمان کافروں کو نقصان پہنچا چکے تھے، تو تم یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن یعنی کہ احد کے دن، جب دو لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے، تو وہ اللہ کی اذن سے آئی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، یا پھر اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں ایمان والوں کو۔ ان دونوں آیات میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر جو حالات بھی آتے ہیں اس کے پیچھے انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے اور اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، جبکہ دوسری آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اوپر جو حالات بھی آتے ہیں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے۔ تو بظاہر ہمیں دونوں آیات میں جو ہے وہ تضاد نظر آتا ہے۔ تو علماء کرام نے ایک معتدل رائے یہ دی ہے کہ انسان کے اوپر جو حالات بھی آتے ہیں اس کے پیچھے انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ البتہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے اعمال سے جو حالات بھی اس کے اوپر آنے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہیں کہ انسان کو اس کے اچھے عمل پہ اچھا بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے اچھے عمل پہ برا بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، برے عمل کے جواب میں برا بھی ہو سکتا ہے، اور برے عمل کے جواب میں اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بات کا اینڈ کیسے ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہی، جیسے کہ جنگ احد کے میدان میں بیان کیا گیا کہ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، ہم نے تو تمہیں جنگ احد میں بالکل ارلی بہت پہلے ہی فتح دے دی تھی، لیکن تم نے فشل دکھایا، تمہاری کمی کی وجہ سے جو ہے تمہاری جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ نقصان میں بدل گئی۔ تو گویا کہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح بیان کر دیا کہ جو تمہارے پر حالات آتے ہیں وہ ہمارے اذن کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اذن ایسے کیوں حالات ہمارے اوپر لے کر آتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون تم میں خالص ایمان والا ہے، اور کس میں کتنا ایمان ہے، اور کس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، اور وہ کس طرح کے حالات میں کس طرح کا ریئیکشن دیتا ہے۔ چونکہ ہم دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا امتحان ایسے ہی لیے جاتے ہیں، تو گویا کہ اس بات کا جواب بھی ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے۔ علماء کرام یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی دو طرح کی انتہائی پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کسی بات کا الزام اپنے اوپر نہیں لیتا، وہ سب کچھ تقدیر پہ ڈال دیتا ہے، قسمت پہ ڈال دیتا ہے کہ میری قسمت میں اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میری قابلیت ہے، میری صلاحیت ہے، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، اور اگر کوئی وہ برا کر لیتا ہے تو اس کا سارا الزام اور گلٹ جو ہے وہ بھی اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو انتہائی بھی ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کو بھی ان دونوں آیات کے اندر جو ہے وہ بیلنس کیا ہوا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ سارے حالات آتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی عمل برا نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کے اوپر جو حالات آتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا اذن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 167 میں بھی اسی مضمون کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو کہہ دیا کہ جو حالات بھی انسان پر آتے ہیں اس کے ذمہ دار انسان کے اعمال ہوتے ہیں، دوسری آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا اذن سے جو حالات لے کر آتے ہیں اس کے پیچھے وجہ امتحان ہوتی ہے، اور اب اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے بھی یہ سارے حالات آتے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دیا جائے جنہوں نے منافقت اختیار کی، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم سے کم اپنے شہر کا دفاع کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے قریب تر تھے، اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جاننا چاہتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون منافق ہے، جبکہ یہ عام فہم سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتے ہیں، مگر جاننے سے مراد کیا ہے؟ پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔
यहाँ पे एक और बात भी बड़ी गौर तलब है कि चंद अल्फाज में कुरान पाक के एक पूरा मंजर, एक पूरा सीन जो है वो बयान कर दिया जाता है। इन अल्फाज में भी जंग ओहद का एक पूरा मंजर बयान किया जा रहा है कि जब एक तरफ दुश्मन की फ़ौज खड़ी है, एक तरफ मुसलमानों की फ़ौज खड़ी है, और जब दोनों फ़ौजें आमने सामने होती हैं तो जो उनके कमांडर होते हैं वो अपनी फ़ौज को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई स्पीच दे रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मंजर ऐसा है कि 1000 मुसलमान हैं और 3000 जो हैं वो काफिर हैं, और उस वक्त में 300 मुनाफिक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने ये जंग नहीं लड़नी है। और उस वक्त में अगर 300 फौजी जो है वो वापस जा रहे होते हैं तो सामने खड़ी फौज देख रही होती है दुश्मन की, तो उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा होता है कि एक तरह से उन्हें नज़र आ रहा होता है कि हमारा मुकाबिल जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, उसके साथी उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो गोया कि उनके लिए बड़ी खुशी का मुकाम होता है। और जिनको छोड़ के जाया जा रहा है यानी कि मुसलमान सहाबा इकराम, उनके दिलों के ऊपर क्या गुजर रही है कि पहले ही वो हमसे दुगनी तादाद हैं और उस पे भी मज़ीद 300 लोग हमें ऐन वक्त पे छोड़ के जा रहे हैं, तो कितना मोराल है जो कि डाउन हो रहा होता है। उस वक्त में ये सिचुएशन है, कितना नाजुक मौका है, सहाबा इकराम के दिल में कितने ख्यालात होंगे, कितने सवालात होंगे, वो अपने उन साथियों से क्या कुछ कहना चाहते होंगे, लेकिन वो सब कुछ यहाँ पे नहीं बयान किया गया। यही वजह है कि हम कुरान पाक में देखते हैं कि नबियों के किस्से हमें सुनाए जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत सुनाई जाती है, तो चंद एक अहम वाक़यात हमें सुनाए जाते हैं, मगर और कितना डेटा ऐसा होता है, कितनी बातें, कितनी जज्बात, कितनी तारीख़ ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होती है। लेकिन उन चंद अल्फाज में भी अल्लाह ताला ने कितना मंज़र जो है वो हमारे सामने बयान किया होता है। तो गोया कि यहाँ पे इन आयात से भी हमें यही बात समझ आती है कि जब उन मुनाफ़िकीन से कहा गया कि तुम लड़ो, तो उन्होंने कहा कि ये तो लड़ाई नहीं है। और फिर ये सवाल कि उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि ये लड़ाई नहीं है। एक वजह तो इसकी ये बयान की जाती है कि उनकी पहली राय तो ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ये अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं और ये माल की खातिर कर रहे हैं, ये सियासत की खातिर कर रहे हैं, लिहाजा ये कोई जहाद नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है। दूसरी राय ये थी कि वो ये कहते थे कि ये तो खुदकुशी है कि वो 3000 हैं और हम 1000 हैं, तो लड़ाई तो वो होती है जो कि अपने मद्दे मुकाबिल के साथ होती है, तो ये लड़ाई नहीं है बल्कि ये खुदकुशी है। और एक तीसरी राय ये भी मिलती है, वो लोग ये कहते थे कि ये कैसी लड़ाई है, लड़ाई तो वो होती थी उस ज़माने में बिलखुसूस जो कि मुखालिफ कबाइल के साथ लड़ी जाती थी, लेकिन यहाँ पे मंज़र ये था कि एक ही कबीले के लोग जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, इधर से भी कुरैशी हैं, उधर से भी कुरैशी हैं, इधर से भी मक्की हैं, उधर से भी मक्की हैं, तो ये कैसी लड़ाई है जो कि अपने ही कबाइल के लोगों के साथ लड़ी जा रही है। फिर इस आयत मुबारका में लड़ने का मकसद जो है वो बयान किया जा रहा है। लड़ता तो जानवर भी है, और जानवर क्यों लड़ता है कि जब वो देखता है कि उसे किसी किस्म का खौफ महसूस होता है, अपना दुश्मन नज़र आता है, तो वो भी सामने वाले पर अटैक करता है, मगर उसकी लड़ाई जो होती है वो अपनी बका के लिए होती है। फिर हम ये देखते हैं कि लड़ाइयाँ तो हमेशा से दुनिया में होती रही हैं और लोग अपने अपने कॉज के लिए जो है वो लड़ते रहे हैं। इवन अगर अरब माशरे को देखा जाए तो वहाँ पर लड़ाई की जो सबसे बड़ी वजह होती थी, और इवन ये कि इस्लाम से पहले भी दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी उनकी मेन वजह क्या होती थी कि वो अपने कबीले के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी नस्ल की बका के लिए लड़ते थे। कुरान क्या कॉन्सेप्ट देता है? कुरान ये कहता है कि अगर आपको किसी से लड़ना है तो फिर अपनी ज़ात को दरमियान से निकाल दें। लड़ाई किसी मकसद की वजह से होनी चाहिए और अल्लाह ताला की ज़ात की वजह से होनी चाहिए। लिहाजा यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि तुम आओ हमारे साथ लड़ो अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लाह ताला की खातिर जो है वो लड़ाई कर। तो गोया कि लड़ने का मकसद ये बयान किया जा रहा है कि ये कबीले की लड़ाई नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक मकसद की लड़ाई है। और फिर यहाँ पे खूबसूरत बात ये कातिलु फ़ी सबीलिल्लाह कहा जा रहा है। कुरान बार बार जो है वो रास्तों की बात करता है, वो मंजिल की बात नहीं करता। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह होता है, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम होता है, कातिलु फ़ी सबीलिल्लाह होता है। इन तमाम अल्फाज के अंदर जो इमेज दिया जा रहा है वो ये कि हमें उन रास्तों के ऊपर चलना है जो रास्ते अल्लाह ताला की तरफ जा रहे हों। कामयाबी की बात नहीं की जाती, मंजिल की बात नहीं की जाती है, रास्तों की बात की जाती है। तो गोया कि यहाँ पे भी जो लड़ना है दरअसल में ये लड़ना अल्लाह की खातिर है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। लेकिन साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि अगर तुम नहीं लड़ते अल्लाह की खातिर, किसी मकसद की वजह से नहीं लड़ते, तो एक दूसरी ऑप्शन भी ये दी गई है, अभी दफाओ तो कम से कम दिफा की खातिर ही लड़ लो कि मदीना तुम्हारा भी शहर है, हमारा भी शहर है, दुश्मन हमला करेगा तो मदीना को नुकसान होगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा, तो कम से कम अगर मकसद के लिए नहीं लड़ते तो दिफा के लिए ही लड़ लो। लिहाजा यहाँ से हमें बड़ी ख़ास सोच मिलती है कि किस वजह से कम दिफा के लिए साथ देने का कहा जा रहा है। मुसलमान तादाद में बहुत कम है, अगर ये 300 भी चले जाते हैं तो दुश्मन का हौसला और बढ़ जाएगा और मुसलमानों का हौसला जो है वो और पस्त हो जाएगा। अंदर के दुश्मनों का भी ख़तरा है, बाहर के दुश्मनों का भी ख़तरा है। तो गोया कि ये बड़े अजीब अल्फाज हैं यहाँ पे कि अगर तुम अल्लाह की खातिर नहीं भी लड़ते तो कम से कम दिफा की वजह से ही हमारे साथ लड़ लो। तो इससे हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें समझ आती हैं
کہ ہماری زندگی کا جو بھی مقصد یا کام ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہمارا ہم خیال بھی ہو اور اس کا مقصد ہمارا مقصد ایک ہو، سوچ ایک جیسی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان بعض اوقات ایسے نازک یا کمزور حالات میں ہوتا ہے جہاں انسان کو اس بات کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کا ساتھ وقتی طور پہ رکھنا پڑتا ہے۔ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر خود مسلمان جو ہیں ایسے منافقین کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو بہت سارے کاموں کے کرنے کی حکمت عملی اور کس موقع پہ کب سلنڈر کر جانا ہے، تب جھک جانا ہے اور کب اپنی پاور میں آ کے بڑے فیصلے کرنے ہیں، یہ بہت کچھ جو ہے ہمیں نبی علیہ السلام کے غزوات سے پتہ چل جاتا ہے۔